बिन तुध हो जे मंगला। बिन तुध हो जे मंगला, बिन तुध हो जे मंगला। बिन तुध हो जे मंगला, बिन तुध हो जे मंगला। सिर दुखा के दुख, सिर दुखा के दुख जे मंगला। बिन तुध हो जे मंगला, बिन तुध हो जे मंगला। दे नाम संतोखिया, दे नाम संतोखिया। उतरे मन की, उतरे मन की भूख जे मंगला। बिन तुध हो जे मंगला, बिन तुध हो जे। सिर दुखा के दुख, सिर दुखा के दुख जे मंगला। बिन तुध हो जे मंगला, बिन तुध हो जे मंगला। दे नाम संतोखिया, दे नाम संतोखिया। उतरे मन की
सिर दुखा के दुख जे मंगना बिन तुद हो जे मंगना बिन तुद हो जे मंगना। गुरबाण तेण हारिया कीतिया गुरबाण तेण हारिया कीतिया नानक क्या नानक क्या मनुख जे मंगना बिन तुद हो जे मंगना बिन तुद हो जे मंगना। सिर दुखा के दुख सिर दुखा के दुख जे मंगना बिन तुद हो जे मंगना बिन तुद हो बिन तुद हो बिन तुद हो जे मंगना। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ 958 ਭਾਵ 958 ਅੰਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਔਰ ਇਹ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ। ਇਹ ਤੁਧ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਧ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਕਿਧਰੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕੰਨੋ ਕੰਨੀ ਬੋਰੋਡ ਨੌਲੇਜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭੀਏ ਔਰ ਲੱਭੀਏ ਇੰਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਹਟ ਆਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਪੇ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਪੇ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪੇ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਦਰਅਸਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ।
इस करके मैनू किसी ने, बाबा जी ने, संत जी ने कह दिता पढ़न च ही महात्म है, भावें समझ ना आए। हुण मैनू कन्नो कन्नी ये गल सुनाई दिती हुई है भी पढ़ी जाओ भावें समझ ना आए, पर गुरु साहब कहते ने क्या पढ़ी है, क्या गुणी है, क्या भेद पुराना सुनी है, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले सोई। जे तैनू सहज ही नहीं आया तो पढ़न का फायदा की होया। साध संगत जी, पढ़ना अते सुनना, सुनिया मनिया मन कीता भाव वाली अवस्था तक पहुँचना कहलाता है। जे फर्ज करो रोड उत्ते साइन लिखे होन और मेरे कोल मैप होवे और मैं मैप देख के रोड साइंस पढ़ के अपनी कार ते जा रहा होवां, पर ना मैनू मैप पढ़ना आंदा होवे ना रोड साइंस पढ़ने आंदे होन और मैं राह दे बदले कुराए पै रहा होवां, तो फिर कोई मैनू पूछेगा कि तू कहना में कि पढ़ी जाओ भावें समझ ना आए, फिर तो असी अपने डेस्टिनेशन ते जिथे पहुँचना उत्थे पहुँचांगे ही नहीं। गुरु साहब कहते ने तू बाणी ते पढ़िया कर, बाणी समझ समझ के पढ़िया कर। हर का बिलोव ना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत न जाई। ਇਹਦਾ मतलब तेन बस छेती छेती नहीं पढ़ना, तेनू सहजे सहजे आराम दे नाल समझ समझ के पढ़ना है, बिल्कुल साफ साफ समझ आता जाएगा। वेण तुद होर जे मंगना, रब जी कोलों रब जी तो इलावा कुछ भी मंगना। एक गुरबाणी का नुकता पहला बेसिक समझ लीए, गुरबाणी में रब अते सतगुर इको मतलब होता है। गुरबाणी अनुसार गुर परमेश्वर एको जान, असी इको ही समझते हाँ। रब जी मतलब सतगुर, सतगुर मतलब रब जी, अते सतगुर का मैना होंदा है जो सच दा सुनिया गुरु पातशाह बाणी राही दे रहे हैं। सच दे सुने विच गुर सिखाते हैं, टैकनीक सिखाते हैं अपने मन नू ठीक करन वास्ते। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे गुर। बाणी कह बाणी गुर कहती है, टैकनीक दसती है। गुर बाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। ओनू प्रतख जिवें गुरु बोड़ के सामने खड़ा होकर समझाता है, इस तरह उसकी बाणी हैल्प करती है। सो ट्रुथफुल लिविंग की जिहड़ी जीवन जाच है वो बाणी सिखाती है। असी पंक्तियां नूं जदों आराम आराम नाल सहजे सहजे पढ़ांगे तो पता लगता जाएगा मेरे बारे कह रहे हैं। सत्संग जी, जे मेरी ये गल गलत होवे तो तुसी आप विचार के देखना है। बहुत गुरुद्वारियां च जाण दा समा मिलता है, कई संगतां कहंदियां मिलदियां कि गुरुद्वारे जे संगत कोई नहीं है ना तो कोई गल नहीं, असी ते गुरु जी नूं ही सुनाना है। भावें कीर्तन कर लवो, भावें पाठ कर लो, संगत आई जां नहीं आई कोई गल नहीं, वो आपां ते गुरु जी नूं सुनाना है। साध संगत जी, हुण जदों बाणी च आएगा फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना डाए, असी गुरु जी नहीं कह रहे भी गुस्सा ना करया करो, असी गुरु जी ने कह रहे हो भी सोचा सोचना हो, चुप्पा चुपना हो, भुखिया भुखना उतरी। असी गुरु जी नूं कह रहे हैं सह सियाणपा लख होए तां इक ना चले ना। कहण तो भाव ये निकलिया, बाणी मैनू सुनिया दे रही है,
ਅਸੀਂ ਉਲਟੇ ਬਾਂਸ ਬਰੇਲੀ ਕੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਟੁਕਾਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਰਾਡਿਮ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਵੇ ਔਰ मेरा एटीट्यूड बदल जाए, मेरा सुभाव चेंज हो जाए। ये बाणी दा करामाती ढंग है, ये बाणी दी ताकत और बल है। जे मैनू विचारा ही ना, जे मैनू पढ़ा ही ना, जे मैं सोचा बड़ी मुश्किल है, गुरु पातशाह जी जानन, तब मेरा सुभाव चेंज कौन करेगा? मेरा जीवन ਉੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਬਾਣੀ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਜੀਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਬਿਹੇਵ ਕਰਾਂ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ ਕੰਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੱਬਰ ਨੂੰ। ਪੱਬਰ ਹੁੰਦਾ ਛੱਪੜ, ਪੌਂਡ, ਕ੍ਰੀਕ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ, ਤੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਕੰਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਵਲ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਸਨ। ਕਹਿ ਦੋਖੜਾ ਸੜੇ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਦੋਖ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੜ ਗਿਆ। ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੌਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕਾਈ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਦਬੂ ਵੱਖਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਛੱਪੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿ ਦੋਖੜਾ ਸੜੇ ਹੋਏ, ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਦੇਵਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਸੀਨ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਟਿਕ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀਓ ਸੀਨ ਵਿਖਾਇਆ, ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜਿਉ ਡੋਲਤ, ਨੈ ਸੁਧਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਜੇ ਮੱਛੀ ਕੰਡੇ 'ਚ ਫਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਜੇ ਹਾਥੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ, ਜੇ ਬਾਂਦਰ, ਜੇ ਤੋਤਾ ਰਟਣੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੋਤੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੇੜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘਤ ਮੁੱਛ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਆਵੇਂ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸੇ ਕੀਤ, ਜੇ ਤੋਤੇ ਦੂਰੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੇੜ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇੜ ਤੇ ਬੈਠਣ ਸਾਰ, ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫਲ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਪੱਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਤੋਤਾ, ਫਲ ਫਿੱਕੇ, ਫੁੱਲ ਬੱਕ ਬੱਕੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪੱਤ,
ਸੀਨ ਬਣਾਇਆ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਜਨ ਦੇਖ ਪੁਲਾਨ। ਇੰਜ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਕਰਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੱਬਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ ਕਮਲਾ ਕੰਚਨਵਨ ਕਹਿ ਦੁਖੜੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਦਿਉਰੀ, ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ। ਹੁਣ ਪੱਬਰ ਬਣ ਕੇ ਪੱਬਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਹਾਂ ਜੈਸੀ ਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਉੱਤੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੱਬਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰਕੇ। ਮੇਰਾ ਪੌਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਛੱਪੜ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੱਛਰ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਛਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਹਾਂ ਜੈਸੀ ਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ, ਜਿਤ ਦਿਠੈ ਤਨ ਪਰ ਫੁੜੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਲੌਸਮਿੰਗ ਸਾਰੀ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਤ ਦਿਠੈ ਤਨ ਪਰ ਫੁੜੈ ਚੜ੍ਹੈ ਚਵਗਣ ਵੰਨ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਫਰੈਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਬਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪੱਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਢਹਿ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਟੇਕਦਾ, ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆਈ ਐਮ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਫੈਕਟ। ਬਸ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਛੱਪੜ ਬਣ ਗਏ, ਉਹੀ ਪੱਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਰੁਕ ਕੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਕਰੀਏ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੌਖੀ ਸਾਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਤੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਮਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੰਦਗੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੁਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਰਖਾਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਔਰ ਸੱਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਧਰਮ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮਗਤ ਪਾਏਗਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਧੇਲੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਜੀਵੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕੇ
ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਨਹੀਂ, ਓਪਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਂਗ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਓਰ ਪਕਵਾਨ ਖਾ ਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਔਰ ਲੱਭ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਭ ਔਰ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਫਰਕ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਲੋਭੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸੈਲਫਿਸ਼, ਖੁਦਗਰਜ਼। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂ ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਅਖਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਮੈਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਢੰਗ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਹਿਲ ਜੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਰਿਮੋਟ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ। ਘਰ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਘਰ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ, ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੋਭੀ ਹਾਂ, ਗਰੀਡੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਅਧਿਆਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਭੀ। ਲੋਭੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰਡਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਰੱਜਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲੋਭੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੱਭ। ਲੱਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਟੋਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਹੋਣ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਜਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਪਿੱਛੇ, ਟੌਫੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਹੋਣ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੋ ਟੋਏ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਟੋਏ, ਇਹ ਚਾਕਲੇਟ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੁਝ ਇੰਝ ਹੀ ਭੁੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਜ ਦਾ ਵਖਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੀ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੱਭ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਆਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਪਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਬਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੈਕ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵੀ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ,
सिर्फ ये नहीं कि मैं सीखिया तो मैं जाके कितने गुफा च बह के चौकड़ा मार ला और माला फेरनी शुरू करता। नो, यू हैव टू लिव इन दिस समाज एंड यू हैव टू फिक्स अप द समाज सब्जेक्ट टू यू फिक्स अप योर सेल्फ फर्स्ट। आप सवारे मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। तेनू आपा सवारना पेगा, फिर समाज भी सुधारना पेगा। जे समाज में इस्त्री की दुर्दशा है वो अगेंस्ट बोलना पेगा, जे डाउरी सिस्टम है बोलना पेगा, जे कोई पत्नी नू मारदा है बोलना पेगा। कई जगह पत्नियां भी पति नू मारदियां हन। स्कीजोफ्रेनिक जो हो जाते ने ना, कई जगह सस्सां डर के रहिंदियां नूहां कोलों, कई जगह नूहां सस्सां कोलों डर के रहिंदियां। यह सारा कुछ गुरु पातशाह जी की बाणी अनुसार जीना शुरू करिए ना, साडे घर संवर जाणगे, साडा समाज सुधर जाएगा, साडी ये दुनिया सुधर जाएगी। सो गुरु पातशाह जी की बाणी चों असीं अज सिੱਖੇ कि गुरु पातशाह क्वेश्चन आंसर नाल दे नाल करते हैं। बाणी सैल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये साडी जांच होनी चाहिए कि मैं उहदे विचों सुमत प्राप्त करन वास्ते मेहनत करा। इंज नहीं है रब कृपा करेगा तो, यह भुलेखा है, एस्केपिज्म है। रादर इंज है जे तू अपना मन बनाए नम्रता हेठा आए तो तेरे भांडे च पै ही जाएगी। बारिश तो हो रही है, भांडा अच्छा सोए जो तिस भावसी, भांडा आत्मलीन धोता अच्छा ना होए सी, गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी, एत द्वारा धोए अच्छा होए सी। तू धोना चाहना है, शर्त रहेगी धोना चाहना है कि नहीं। धोना चाहण की शर्त तेरे उत्ते है, ये नहीं है गुरु जबरदस्ती पकड़ के लियाएगा और तेनू धोएगा, नहीं। सत्संग जी इंज नहीं है। गुरु कृपा करेगा तो शराब छुड़ा लेगा, गुरु कृपा करेगा तो असी सुधर जाएंगे। सत्संग जी बहुत भारी भुलेखा असी पाया अपने आप नू। गुरु की कृपा, गुर प्रसाद, ग्रेस, बख्शिश ऑलरेडी हो रही है। भांडा मैं सीधा करना है, भांडा मैं मुद्दा रखा और फिर कई जवा मानक के किच ना ही हाथ, मानक के किच ना ही हाथ, करन करावन आपे आप। सत्संग जी ये पंक्तियां असी इंज कोट करते मैं सुनिया लोगों नू। ओ जी साडे भी की वस है, जिवें घड़ी लंघाए। कितनी हिपोक्रेसी असी करते हैं। गुरु पातशाह समझा रहे ने तू अपना भांडा सीधा कर, इहदे च किरपा बख्शिश आपे पै जाएगी। सो अज दा शब्द, वीण तुद होर जे मंगना, जे तू रब कोलों रब नहीं मंगया, मीन्स सतगुर नहीं मंगया, मीन्स जे सच दी मत नहीं मंगी, सिर दुखा के दुख तू दुखी ही रहेगा। सत्संग जी धर्म की दुनिया में भी ना बिजनेस की दुनिया वांगू कंपीटीशन है। बिजनेस की दुनिया में कंपनियां कहंदियां साडा माल वधिया, साडे कोलों लवो, उन्हां दा माल घटिया। धर्म की दुनिया भी लोगों ने कहना शुरू कर दिता फलाना 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 धर्म माड़ा, सिर्फ साडे धर्म स्थान ते आओ, इथों मंगोगे तो बख्शिश होएगी। खेड होई हो। और पुत्र मंगण जाना उधर ना जाओ इधर आ जाओ, फरारी कार चाहिए उधर मंगण ना जाओ इधर आ जाओ, धी पुत्र का रिश्ता चाहिए उधर ना जाओ इधर आ जाओ, इसे दर तो मंगो। धियां होंदियां ने पुत्र चाहिए ने,
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कितना पाखंड इधर आके मंगो। साध संगत जी, बहुत भारी भुलेखा सानू पा दिता गया है। बाणी ये नहीं कह रही, बाणी कह रही है सतगुर को लाया ते सतगुर कोलों संतोख मंग, अपना जीवन उच्चा करन बारे सुमत मंग, हाउ टू बी कंटेंटेड, ए वाली अकल सूझबूझ मंग। सानू गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च बैठ के इत्थों प्रचारक रागी सिंह जी कथाकार जी कह जाते ने, बस सच्चे दिलों विश्वास भावना नाल आओ और इत्थों ही मंगो। साध संगत जी, ये नाल सोचना चाहिए कि जेकर मैं गुरु कोल भी आके दुनियावी चीज़ां ही मंगदा रहा तो मेरा जीवन उच्चा करन वाले पासों मैं खुंज जावांगा। कोई संपट पाठ नाल पुत्र लेना सिखा रहा है, कोई 101 ते 51 करके 5 लाख करके मकान बनन दा और अमरीका दे ग्रीन कार्ड लैके देण दियां जांचां सिखा रहा है। पिछे मैं सुनिया एक जगह, जे तुहानू इंडिया तो बाहर जाना है फलाने धार्मिक स्थान ते जाओ, उन्हां दे बाबा जी कहंदे ने तुसी उत्थे चाइना तो आया है निक्का जिहा जहाज चढ़ा दिओ, तुहाडा बाहर दा वीसा लग जाएगा। साध संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी सानू अपना रोग दूर करन दी अकल वास्ते सुमत सतगुर कोलों मंगना सिखांदी है। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै शब्द जे पढ़ांगे तो ओदा रहाओ देखांगे। तो गुरु पातशाह रहाओ कह रहे ने, चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धार्यो, कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदार्यो। हुण राहो दी पंक्ति च कहंदे ने, हर जन राखे गुरु गोबिंद, कंठ लाए अवगुण सब मेटे। सतगुर कोल जे आओ ना, वो अवगुण मिटांदा है। गले लगा के कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शिंद। ਇਹਦਾ मतलब अवगुण दूर करन दी गल राव च कीती गई है। जेड़ा जेड़ा अवगुण तू दूर कराना है, जो मांगे ठाकुर अपने ते, अपने सतगुर कोलों जेड़ा अवगुण दूर कराने दी मत मंगदा सोई सोई देवै, उसनू अकल दे दिंदा है। इंज नहीं है जेड़ा आके घोड़ा मंगे उन्होंने घोड़ा दे दिंदा है, जेड़ा गां मंगे उन्होंने गां दे दिंदा है, जेड़ा पुत्तर मंगे उन्होंने पुत्तर दे दिंदा है, जेड़ा बाहरला वीज़ा मंगे उन्होंने वीज़ा दे दिंदा है। जो मांगे और सोई सोई देवे दे अर्थ नहीं हन। जो जो रोग दूर कराउण वास्ते जेड़ी जेड़ी मत मंगदा है, वो वाली सुमत बख्श दिंदे ने। मैनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी नफरत है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी नफरत है, मेरी पत्नी दे भरा नाल भी नफरत है, मेरे सौरा साहब नाल भी नफरत है, फलाने बंदे नाल भी नफरत है, दूजे धर्म वाले नाल भी नफरत है, मेरे धर्म दे ही दूजे ਜਿਹੜੇ होर मनुख ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ भी नफरत है। मैं गुरु पातशाह जी की करा तो गुरु पातशाह कहणगे बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, डोंट कैरी गुस्सा विद यू, रादर फॉरगिव दैम। बुरे दा भला कर मीनस जो तैनू बुरा ख्याल आंदा है ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ कर ले। गुरु पातशाह ਨੂੰ मैं पूछया, उन्होंने सुमत बख्शी। इदा बाणी सुमत बख्शदी है, जो मांग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देव है। मनु अज पता लगा ये मेरे वास्ते नवी गल नहीं है। जिस शहर जाते हैं कोई एक धड़ा कोई एक ग्रुप लोगों को SMS पा के ईमेल पा के कहता इन्हों का प्रोग्राम सुनन ना जाना। शायद उन्होंने धर्म चो बाणी पढ़ के ही सीखा होना शायद, पर बाणी तो नहीं कहती इंज। बाणी तो कह रही है अपना जीवन सवारिया कर। रब जी उन्होंने भी सुमत बख्शन, सानू भी सुमत बख्शन।
ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਨ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ, ਮੰਗਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਮਤ ਮੰਗਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਜੇ ਰੱਬ, ਰੱਬ ਮੀਨਸ ਸਤਿਗੁਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਨਸ ਸੁਚੱਜੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀ ਮੱਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅੰਗ ਉਦਬਾਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ स्वामी के द्वारा दीजे बुद्ध विवेकां, विवेकां वाली मत मैनू बख्शो। ए मंगना सिखाया है। वरना एक मुठ चुक दूजी तैयार, एक मुठ चुक दूजी तैयार, एक मुठ चुक दूजी तैयार। ਜਿਹੜੀ चीज़ मंगांगे उत्थे रुकांगे नहीं, उस तो अगली मंगण दा दिल करेगा, उत्थे रुकांगे नहीं होर अगली मंगण दा दिल करेगा, कदे भी रुक ही नहीं पावांगे और भुखे ही रवांगे। भुखियां आत्मावां कदे रजदियां नहीं ने। मनु ना रज जाण वाली संतोख बिरती वाली अकल दे दियो प्लीज, दे नाम संतोखिया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਦਾ ਭਾਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕੰਟੈਂਟਿਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਬੁੱਕਸ ਔਰ ਸੀਡੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਹੀਅਰ ਫॉर ਦਿਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਹੈ, CD ਵੀ ਹੈ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਮਝਿਆ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਔਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਈ ਐਮ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਓਕੇ ਆਈ ਐਮ ਫਾਈਨ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲੈ ਦਿਓ, ਜੇ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਫਾਈਨ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੰਜੂਸ ਹੋ, ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਦੇ ਫਾਈਟ ਵਿਦ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਵਾਈਫ ਫਾਈਟਸ ਵਿਦ ਦ ਹਸਬੈਂਡ, ਹਸਬੈਂਡ ਫਾਈਟਸ ਵਿਦ ਦ ਵਾਈਫ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਉਹਦੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਦਾਜ ਵਾਲੀ ਘੜੀ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਘੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜੋ ਕੰਜੂਸ ਸੀ, ਘੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸੰਤੋਖ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤੋਖ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਮੀਨ ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੰਤੋਖ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਮੀਨ ਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸੰਤੋਖ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਸੰਤੋਖ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਮੀਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਓ, ਸੰਤੋਖ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਮੀਨ ਕਿ ਲਿਥਾਰਜਿਕ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤਿ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ,
गर्मी है एसी ला दिता है या खरीद लिया है, फाइन चलावांगे। गर्मी है एसी नहीं पक्खा भी नहीं है ਤਾਂ ਵੀ मैं रह सकता हाँ। मैं दुनियावी पदार्थों का भुखा नहीं, मैं दुनियावी पदार्थों का मुताज नहीं, मैं डिपेंडेंट नहीं हाँ चीज़ों ते। जिन्हां नूं ये गल समझ आ जाती है वो ब्यूटी पार्लर जाना छोड़ देंदे ने। पर कईयां दी लड़ाई ही रहिंदी है, ब्यूटी पार्लर फलाना मैनूं हार नहीं लैके दिता, फलानी मैनूं साड़ी नहीं लैके दित्ती, ये कईयां दा झगड़ा रहिंदा है। एनीवेज किसी भी एंगल तो देखते जाओ, हर हाल विच खुश रहना संतोख दी अवस्था है। और जो हर हाल विच खुश रहिंदा है ना, वो नानक भगतां सदा विकास खेड़े च रहिंदा है। और खेड़े च रहण वाला इंसान अपने तो नज़र हटा के कि मेरा ही तन पालिया जाए, मेरी खुदगर्जी नूं ही पूरिया जाए, इस पासों उठ के वो दूजिया दा भला करन लग पैंदा है। वो अपने सुखां आरामां तो उपर उठ जाता है, वो कंटेंटेड हो जाता है। ही नोज हाउ टू लिव फॉर अदर्स। सो संतोख सैमीनार च असीं डिस्कस कीता सी कि उहदा निज घर दे अंदर उहदे रब जी उहदा मन दोनों रज जाते हैं। वो मन नूं दुध पिलाण लग पैंदा है, दूध पियो गोबिंदे राय, दूध पियो मेरो मन पतिया है, नहीं तो घर को बाप रिसाए। घर को बाप रिसाए का मतलब होंदा अंदरों संतोख निकल जाता है। पर जे अंदर मन रज जाए तो संतोख अंदर वध जाता है। लब लोभ खुदगर्जी सैल्फिशनैस चली जाती है। वेण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। मेरे मन की भुख उतरनी चाहिए है, मनु कंटेंटेड कर दिओ। छोड़ सियाणप सगल मन तन अरब तर। अपनी चतराइयाँ सियाणपां बुराइयाँ सतगुर अगे रख दे, तू कंटेंटेड हो जाएगा, तेरे मन की भुख उतर जाएगी। सत्संग जिन्हां दी मन की भुख ना उतरे, भुखिया भुख ना उतरे, जे बन्ना पूरियां भार दुनिया भर का कुछ भी दे दिओ, उन्हां दी भुख नहीं उतरदी। साडे कोल सब कुछ है, भुख नहीं उतरदी। पंजाब की मिसाल मैं देंदा हुंदा, साडे घरां विच बुजुर्ग नानियां दादियां बैठियां होंदियां सन, माँ बैठी होंदी सी, अचानक 10 बंदे आ जाते सन। वो कहते सी बैठो, मैं हुणे चुल्हा बाल दियां, हुणे तंदूर बाल दियां, फुलके लानी ते सब्जी बनानी, खाओ। अज साडे घरां विच 3-3 फ्रिज भरे हुए ने, बेसमेंट विच भी भरिया होया समान है। लेकिन जे घर कोई मेहमान आ जाए, पत्नी पति नूं कहंदी है वक्त सिर दस्या करो। बच्चा मेहमान नूं पुछदा तुसीं कदों जाओगे, तुसीं राती भी इत्थे ही रहोगे। सब कुछ उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि असीं साडे मन की भुख नहीं उतरी है। जिन्हां दे मन की भुख नहीं उतरदी, उन्हां दी बेसमेंट तो इलावा 3 फ्रिज भरे होंदे ने, उन्हां दियां अलमारियां भरियां बंद नहीं होंदियां ने। लेकिन वो संतोख दूजियां नूं सिखांदे ने और दया अपने ते करांदे ने। धर्म की कहंदा है? धर्म कहंदा है तू दया दूजियां ते करया कर, संतोख अपने ते करया कर। दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। गुर दे रारे नूं सियारी है। गुर ने वण तृण हरिया कीता। वण तृण एक तां जंगल दे विच वण तृण होंदे ने। ए मेरे शरीर दे इंद्रे ज्ञान इंद्रे जिन्हां दे कारण मैं सुक्का, हर वेले दुखी, हर वेले सड़िया पुज्जिया, हर वेले सैल्फिश, हर वेले तपदा ही रहिंदा सी, मैं ए हरा भरा कर दिता, मनु फ्रैश कर दिता। गुर वण तृण हरिया कीतिया नानक क्या मनुख। मनुख का मतलब होंदा मेरा मन। मनुख का मतलब इस शरीर नूं नहीं कहंदे ने। इस मन दे वस ही नहीं सी कि ये आपे ही सियाणा भी हो जाए, आपे ही संतोखी भी हो जाए, आपे ही सुखी भी हो जाए।
ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਟੈਂਟਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਮਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਨੇ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, 8 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁਲਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਪਈ ਚੁੱਲ। ਰਾਦਰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਮਾਂ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਮਾਂ। ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲੇਜਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪੁੰਜ ਹੈ ਮਾਂ। ਰੱਬ ਜੀ ਸੰਤੋਖੀ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਂ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਸੰਤੋਖੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਮੱਤ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏ।